वसिष्ठर्षिः कूर्मो देवता सुदरं छन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां ग्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे कपिलारण्यक्षेत्रे भोगभूमौ उत्तर अमेरिकायां समस्तदेवता भगवद्भागवत आचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीप्रभवादि षट्संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां शुभतिथौ शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री अलरमेल्मंगा पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वरस्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवाराधनकर्मण श्री पांचरात्र शास्त्र दिव्यागमोक्त प्रकारेण संभावित नियमेन संभावित द्रव्येन यदा ज्ञानतः पूर्वाचार्यानुग्रहात् करिष्यमानः तदा दोषुत्यर्थं वृद्ध्यर्थम् अभ्युदयार्थं च आत्मनः शुद्ध्यर्थं च वासुदेव पुण्याः वाचनं करिष्ये तदा दो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनं च करिष्ये तदंग पात्रा साधनं च करिष्ये इति संकल्प्य ओम शन्नो ओ देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रावन्तु नः अर्घ्यं परिकल्पयामि गंगायै पितृप्रेगायै पाद्यरूपिण्यः इति पाद्यं परिकल्पयामि सरस्वत्यै मृतरूपिण्याचमनीयात्मन्यै नमः इत्याचमनीयं परिकल्पयामि वरुणाय स्नानेयात्मने नमः स्नानीयं परिकल्पयामि शान्त्यै शुद्धोदकरूपिण्यै नमः इति शुद्धोदकं परिकल्पयामि तस्मिन् विरजानतीं ध्यात्वा विरजानत्यै नमः गन्धपुष्पधूपदीपैरभ्यर्च्य अष्टाक्षर्या सप्तवार्धमन्त्रिका ओम प्रभाकर समप्रभः भक्तांतराय विध्वंसी आर्या मात्यः कृपानिधिः आसीनं दर्जने हस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ओम भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवः सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि प्रणामा स्वागता प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरणमुद्रा प्रदर्श्य ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रीं कवचाय हुं ओम ह्रहस्त्राय फटे सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः 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 सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः
सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम सयनेशाय नमः। ओम शोभनांगाय नमः। ओम तप्तकांचन भूषणाय नमः। ओम करिवक्त्राय नमः। ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः। नानाविध परिमल मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। विराजञ्जाक्षीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे तया मासगुं सृजामासि। गोविन्द क्षेमाय पुनरागमनाय च पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः। पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं मणीयं समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि सुदर्शनाय नमः। दीपं संदर्शयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सुदर्शनाय नमः। इदं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यं वृत्तेन परिषिञ्जामि अमृतमस्तु। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम दानाय सहस्राराय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। गोविन्द विरूपास्तान आवश्यकुस्यो न भवन्तु। मधुश्रुतशुचयो याः पावकास्तान आवश्यकुस्यो न भवन्तु। इदं ब्रह्म पुनीमहे ऋषिभिः सम्भृतगूरसं सर्व सुठितं मातरिश्वना। ऋषिभिः सम्भृतगूरसं क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं स्नुगाहि पयस्वतीः ब्राह्मणेषु मृतगुं हितम्। इमं लोकमधो अमुं देवीर्देवैः समाभृताः स्नुगाहि कृतश्च्युतः ब्राह्मणे। ओम शांति शांति शांतिः। सहनो भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांतिः। साधकहस्तात् दत्तान् भेत्वादान्तरगोपरिविन्द्यस्य साक्षतमर्यवात् सङ्करगवामवात्वे विन्द्यस्य करकजलम् अन्त्यजलेषु सिञ्चन्। జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు విశ్వక్సేన ఆరాధన అని చేసుకున్నాం. ఈ సంకల్పించినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం సంకల్పించినటువంటి ఈ సభంతా కూడా భగవంతుడి కళ్యాణంతో ప్రారంభమయ్యి రాత్రి వరకు జరిగేటువంటి ప్రతి కార్యము కూడా నిర్విఘ్నంగా జరగాలి, భగవత్ శక్తి మనకి కావాలి అని చెప్పేసి విశ్వక్సేన ఆరాధన చేసుకుని ఆ ప్రసాదాన్ని అక్షత రూపంలో మనమంతా కూడా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు స్వామికి శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనము అని చేశాము. దాని పేరే పుణ్యాహ వాచనము. సమస్త పుణ్యాలు, తెలిసి తెలియక చేసినటువంటి పుణ్యాలు మన జీవితంలో ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ ఈనాడు భగవత్ సన్నిధిలో ఒక చోటకు వచ్చి సమస్త పాపరాశిని దగ్ధము చేసి భగవత్ సన్నిధిలో
విశేషమైనటువంటి బలాన్ని, దైవ బలాన్ని మనకి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పుణ్యాహవాచనము అంటారు. ఆ పుణ్యాహవాచనాన్ని ఇప్పుడు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఆ పుణ్యాహ జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జలాలన్నిటిని కూడా మనందరి మీద కూడా జల్లడం జరుగుతుంది. తద్వారా మన వంశానికి ఏర్పడేటువంటివన్నీ కూడా మంగళాలన్నీ కూడా మనకి జరగాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మంగళ వాక్యాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతా కూడా మంగళ వాక్యాలని చక్కగా వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో నమస్కారం చేసుకుని కళ్ళు మూసుకుని ఆ మంగళ వాక్యాలను చెబితే అది మనకి, మన సంతానానికి, తర్వాత తరాలకి కూడా పుణ్యం అందుతుంది అని మనకి ఆగమ శాస్త్రము తెలియజేస్తుంది. అంతా కూడా ఆ మంగళ వాక్యాలని చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం శాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు ఐశాన్య బహిర్దేశే అనిష్ట నిరసనమస్తు ఆగ్నేయ యత్ పాపం తత్ ప్రతిహతమస్తు సర్వాః సంపదస్తు సర్వశోభనమస్తు వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. అచ్ఛిద్రమనంతమక్షయ్యంబరం పవిత్రం భగవాన్ వాసుదేవః పునాతు. ప్రతీచాంశ ప్రత్యుమ్నో మార్జేతాదీశాంశో మార్జేతాదూర్ధ్వాయాంశ గదాధరో మహాపురుషో మార్జయతాత్. నానాగోత్రేభ్యః నానానామభ్యః స్వస్తి వాసుదేవ పుణ్యాః వాచనమంత్రజపదక్షిణామి చ మానాః మనసోత్సాహ పరిమితహిరణ్యం సంప్రదదే నమః. తజ్జలేన సర్వసంభారాదీంశ్చ ప్రోక్షయేత్. ఓం సుజీవో హవ్యావదర్శినీ స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా పుణ్యాహవాచనాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఇప్పుడు స్వామికి అమ్మలిరువురికి కూడా రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరుగుతుంటే నూతన వధూవరులకు కళ్యాణ యోగ్యత రావడం కొరకు రక్షా సూత్రాలని, కంకణాలని కడతారు. ఆ తర్వాత స్వామికి రెండవ యజ్ఞోపవీత ధారణ చేసి కన్యాదాన సంకల్పాన్ని చెప్పుకుంటాం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఏ రకంగా దర్శించుకున్నా కూడా ఆ ఇంట సమస్త కళ్యాణములు కొలువై ఉంటాయి అని చెప్పి మనకి శాస్త్ర నానుడి. అందుకనే తిరుమలలో శ్రీనివాసుడికి ప్రతినిత్యము కూడా కళ్యాణాన్ని జరిపిస్తారు. నిత్య కళ్యాణము, పచ్చతోరణము ఆ ఉండేటువంటి ఏకైక స్థానం వెంకటేశ్వరుని యొక్క తిరుమల స్థానం కనుక ఆ నిత్య కళ్యాణము అన్నది, కళ్యాణము అంటే వివాహము, పెళ్ళి అని కాదు. కళ్యాణము అంటే మంగళము అని అర్థం. మన జీవితాల్లో అనుకోకుండా వచ్చే అదృష్టము, మనతో పాటు పుట్టుకతో వచ్చే అదృష్టము, ఎటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఆపన్న హస్తము, ఇది ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కళ్యాణాలయ అంటారు. అది వ్యవహారంలో, వ్యాపారంలో, ఉద్యోగంలో, విద్యలో, సంసారంలో, దైవికంగా ఏ రకంగా అయినా కూడా పంచభూతాలతో మిళితమైనటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో అది సమస్త శరీరాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎంత కోట్లకి పడగెత్తిన వాడైనా కూడా
పంచభూతాలు వాడి శరీరానికి సహకరించకపోతే వాడిని తీసుకెళ్ళి బరియల్ గ్రౌండ్లో పడేస్తారు కదండి. ఆ పంచభూతాలు శరీరానికి సహకరించినంత కాలమే వాడుకున్నటువంటి పేరు కీర్తి అన్నీ కూడా వాడితో పాటు వస్తాయి. ఆ పంచభూతాలలో ఉన్నటువంటి శక్తే విష్ణువు అని అంటారు. ఆ స్వామే ఈ కలియుగంలో తిరుమల వెంకట నాయకుడు కింద ఈ సమస్త భూప్రపంచాన్ని కూడా తాను రాజై నడిపిస్తున్నాడు. ఈ సమస్త ప్రకృతిని, ఆ ప్రకృతిని ఆధారం చేసినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా ఆ స్వామికి నిరంతరము రుణపడి ఉంటాడు. అలా రుణాన్ని మనం ఉంచుకున్నటువంటి ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవత్ శక్తితోనే ఉన్నంతకాలము ప్రాణముతోనూ ఆయుర్దాయంతోనూ ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవితంతోనూ ఉండాలి అంటే పంచభూతాలలో ఉన్న శక్తిని ఒక చోట తీసుకుని దానికి కళ్యాణాన్ననో యజ్ఞాన్ని అనో పూజననో వ్రతాన్నో మన మనం ఆచరిస్తూ ఉంటాం. తద్వారా పంచభూతాలలో ఉన్న శక్తి పాజిటివ్గా మన శరీరానికి అందుతూ ఉంటుంది. ఆకలి పంచభూతాల ద్వారానే కలుగుతుంది. తిన్న అన్నము వాటి ద్వారానే అరుగుతుంది. నిద్ర వాటి ద్వారానే ఏర్పడుతుంది. మెలకువ వాటి ద్వారానే వస్తుంది. శరీరానికి చలనము పంచభూతాల ద్వారానే ఏర్పడుతుంది. శరీరంలో చలనము పోవడము పంచభూతాల ద్వారానే ఏర్పడుతుంది. పుట్టిన మొదలు చివరి వరకు కూడా పంచభూతాలని ఆధారం చేసుకునేటువంటి ఏ ప్రాణికైనా కూడా పంచభూతాలకి అతీతమైన శక్తి, వాటిని సృష్టించినటువంటి శక్తి అయినటువంటి మూల స్థానము పరమాత్మ. అవి పరమాత్మ, తద్వారా పుట్టినటువంటి మనము జీవాత్మ. ఈ జీవాత్మని సృష్టించినటువంటి భగవంతుణ్ణి నిరంతరము కూడా ఆధారం చేసుకుని జీవించాలి. విశ్వాసమున్నాడు భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేస్తాడు. భగవంతుడంటే విశ్వాసము లేనటువంటి నాస్తికుడు పంచభూతాలనైనా ఆధారం చేసుకుని బతుకుతాడు. వాడు కనీసం భగవంతుని నమ్మినా నమ్మకపోయినా ప్రకృతిని పాడు చేయకుండా, పరులని పాడు చేయకుండా స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించిన భగవదారాధనే జరుగుతుంది. అటువంటి కళ్యాణాలన్నీ కూడా మన ఇంట మనకి ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉండాలి అని చెప్పి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని స్మరిస్తూ తాను రక్షాసూత్రధారణ కంకణ బంధనం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత కంకణాలని మనందరికీ ఇస్తాడు. అతడు కంకణాన్ని ధరించేది భగవంతుడు లోక రక్షణ కోసం, మనం కంకణాన్ని ధరించేది రక్షించబడేటువంటి లోకాన్ని పాడు చేయకుండా ఉండడం కోసం. ఆ తర్వాత స్వామి యజ్ఞోపవీత ధారణ చేస్తాడు. ఆ యజ్ఞోపవీత ధారణ అతడు చేసేది ఈ లోకంలో సృష్టి ఉన్న సవనస్పతిభిరాయుష్మాన్ తేన త్వాయుషాయుష్మన్నం కరోమి. స ఓషధీభిరాయుష్మాన్ తేన త్వాయుషాయుష్మన్నం కరోమి. యజ్ఞ ఆయుష్మాన్ సదక్షిణాభిరాయుష్మాన్ తేన త్వాయుషాయుష్మన్నం కరోమి. బ్రహ్మాయుష్మత్తద్బ్రాహ్మణైరాయుష్మత్తేన త్వాయుషాయుష్మన్నం కరోమి. దేవా ఆయుష్మందస్తే మృతేనాయుష్మందస్తేన త్వాయుషాయుష్మందం కరోమి. విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. సుగంధక్షీరముదార్ణవసాయినే శేషభోగపర్యంగాయ గరుడవాహనాయ వాసుదేవాయ నమః. పీతవా రావాలి. పడుతున్నాడు. రావాలి.
కామః సమృద్ధ్యతాం శ్రీ వెంకటేశ్వర పరబ్రహ్మణో వేదామృతేన వృతాంబురే తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మజ ఆయుః కీర్తిం ప్రజాందాదు. స్వామి సన్నిధిలో కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం. ఈ సృష్టి ఉన్నంత కాలము ప్రజలు పుడుతూనే ఉండాలి, వర్ధిల్లుతూనే ఉండాలి అని భగవంతుడికి ప్రార్థన చేశాం. శ్రియోమే కామః సమృద్ధ్యతాం. ఆ పుట్టినటువంటి ప్రతి మనిషికి కూడా శ్రీ అంటే సంపద ఎప్పుడూ వానితో పాటే ఉంటూ ధర్మకార్యాలకు ఉపయోగపడుతూ అది నిరంతరము వృద్ధి చెందుతూ నిరంతరము వాడుతోనే ఉండుకాక, సమృద్ధిగా ఉండుకాక లక్ష్మీ సంపద అని స్వామికి విన్నపం చేశాం. యజ్ఞోమే కామః సమృద్ధ్యతాం. ఈ భూమి అతివృష్టికి అనావృష్టికి పాపాలకి పరిహారముగా మేము యజ్ఞాన్ని చేస్తూ ఉంటాం. ఆ యజ్ఞాన్ని నీవు స్వీకరించి ఈ లోకంలో జరిగేటువంటి సమస్త కల్మషాన్ని కూడా తొలగించి మమ్మల్ని అనుగ్రహించవయ్యా. ఆ యజ్ఞాలు ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉండాలి, సమృద్ధిగా జరుగుతూ ఉండాలి అని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తాం. సాధారణంగా భూదేవిని తవ్వి ఎంత భవనాలు కట్టినా, ఫ్యాక్టరీలు కట్టినా, బిల్డింగులు కట్టినా కూడా భూదేవి ఏనాడు కూడా నొచ్చుకోదట. కానీ ఇంత తవ్వి ఇంత భోగాలు అనుభవిస్తున్న మనుషులారా, నన్ను తవ్వి ఒక యజ్ఞాన్ని చెయ్యలేరా అని బాధపడుతుందట కదండి. కొన్ని లక్షల అడుగుల లోతుల లోపలికి తవ్వేస్తూ ఉంటాం, పెట్రోల్ గానో బొగ్గు గానో బంగారానికనో. ఒక అడుగు తవ్వి యజ్ఞాన్ని చేస్తే దానికి 10 ఇంతలు బంగారాన్ని సంపదని భూమి లోపల తాను సృష్టించుకుంటుందట. భూమి ఎప్పుడు కూడా నా మీద యజ్ఞం ఎవరైనా చేస్తే బాగుండు, నా సంపదని మొత్తం కూడా వాడికే ఇస్తానని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందట. కనుక అటువంటి యజ్ఞాలు ఈ భూమి మీద ఎప్పుడూ సమృద్ధిగా జరుగుతూనే ఉండాలి. ఆ భూదేవి అనుగ్రహంతో సంపదలు ఎప్పుడూ కూడా చక్కగా పండుతూనే ఉండాలి. పశవోమే కామః సమృద్ధ్యత. నేనే కాదు, నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణికోటి కూడా మూగవి, జ్ఞానము లేనటువంటివి. కేవలము ఆహారము సంపాదించడము మాత్రమే వాడికి తెలుసు, మిగతా ప్రాణికోటికి, పశువు పక్షాదులకి. కనుక వాటన్నిటినీ కూడా క్షేమముగా చూడుగాక అని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని లాస్ట్ ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం శ్రియోమే కామః సమృద్ధ్యతాం యజ్ఞోమే కామః సమృద్ధ్యతాం పశవోమే కామః సమృద్ధ్యతాం. ఈ 4 ఉన్నంతకాలము కూడా ధర్మముగా ఈ లోకము నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ బాధ్యత నీదే, నడిపించే బాధ్యత అని చెప్పి స్వామికి మనం అంతా కూడా విన్నపం చేశాం. ఇప్పుడు స్వామికి మంగళహారతితో వేద ఆశీర్వచనంతో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకుంటాం. లక్ష్మీ రమణ గోవింద పరియాప్య అనందరాయ సర్వస్తోమోనిరాత్రముత్తమమహర్భవతి సర్వస్యాప్తే సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. ఆల్ ఆఫ్ యు స్టాండ్ అప్ ప్లీజ్. ఓం మానో యుంధ్రే జాతయాయ విరాజిత్య శ్రీర్యాజనో గృహే లక్ష్మీ రాష్ట్రస్యయాముఖేతయామాస గోవింద ఆపదముగ్రవాడ అనాథరక్షక గోవింద లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు DWTCS అధ్యక్షుల వారికి అట్లాగే వారి కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రసాదాన్ని ఆచార్య స్వాములు అందజేస్తారు. తర్వాత డోనార్స్ అట్లాగే కళ్యాణాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తారు.
వచ్చినాయండి. స్వామి ఇక్కడ ఎవరికి కావాలి? ముందుగా BWTCS ప్రెసిడెంట్ గారికి పుస్తకాలతో పత్రాలు గారు కొంచెం అటు సైడ్ చేసి ఇవ్వండి. ఇక్కడ సైడ్ ఉన్నాం కదా. గురుగారు శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్తేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. శ్రీ అలర్మేల్ మంగా పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర అనుగ్రహ ప్రసాద. అయ్యా మిగతా ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా ఈసీ వాళ్ళందరూ కూడా కుటుంబ సమేతంగా అందరూ రండి. రవి అశ్విని గారు ఒక్కలేనా? మీరు ఎప్పుడు అయ్యా బాబా నెక్స్ట్ ఆయుష్మాన్ సమస్త మంగళాన్ని భవంతు. నెక్స్ట్ దంప సమేతంగా వస్తే మీరు రావాలి, తీసుకొని రావాలండి మీ శ్రీమతి గారు. అలా గురుగారు సిద్ధిరస్తు. నెక్స్ట్ దీర్ఘ సుమంగళీ మనోవాంఛా ఫలసిద్ధిరస్తు. ఇష్టకామ్యాక సిద్ధిరస్తు. మీరు ప్రసాదం ఇచ్చేయండి. నమస్కారం అండి. మనం శ్రీనివాస్ కళ్యాణ్ అంగరంగ వైభవంగా చూసాము. తిలకించిన స్వామివారి దర్శనం ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాం. దీని తర్వాత అప్కమింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ దిస్ బ్రేక్అవుట్ టెంట్ 11 o'clock షార్ప్గా, బట్ బీ హియర్ బై లైక్ 10:50. సుషుమ్నా క్రియా మెడిటేషన్ అవుతుంది. ఇనిషియేషన్ కూడా వస్తుంది. సుషుమ్నా క్రియా మెడిటేషన్ 1 hour program. You can sit and in the chairs and do it. And then after that yogic food recipes. మనం రకరకాల ఫుడ్స్ వండుకుంటాం. సింపుల్గా న్యూట్రిషియస్గా ఎక్కువ ప్రాణిక్ ఫుడ్ ఉన్నది. మన ఫుడ్ తింటే నిద్ర రాకుండా ఉండేటట్టుగా ఫుడ్ ఎలా తయారు చేయాలి, యోగిక్ ఫుడ్ రెసిపీస్ అని ఉంది. ఆఫ్టర్ సుషుమ్నా క్రియా మెడిటేషన్ అరౌండ్ 12 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. బిట్వీన్ 12 to 1:30. దాని తర్వాత 2 o'clockకి లిటరరీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కీప్ వాచింగ్ అవుట్ ఫర్ ది బ్రేక్అవుట్ యాక్టివిటీస్. 11 o'clock Sushumna Kriya meditation and 12 o'clock yogic food recipe, how to make. They'll show the ingredients and all how to make without using stove. పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిరస్తు. నెక్స్ట్ అయ్యా సూర్యప్రేమ్ గారు రండి. అమేరి
పిల్లలు ఎక్కడ పిల్లలండి అవునా స్టేజ్ ఎక్కాలా మంగళాన్ని భవంతు. నమస్తే అమ్మా, లేట్గా వచ్చారు మీరు. దీర్ఘ సుమంగళి భగవాన్ ఆహ్వానిస్తూ భగవాన్ పురుష సతేంద్రియ ఆయుష్ పుత్రగోత్రాభివృద్ధి. నెక్స్ట్ Please like, share, subscribe and follow Pilupu TV.